پاکستان کو انٹرنیشنلی اپنا کھویا ہوا مقام واپس مل رہا ہے۔ اس ملاقات میں جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں رہنماؤں کو پروٹوکول دیا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ ریڈ کارپٹ استقبال ہوا، پھر ان کا جو کانوائے اگر دیکھیں فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ، تو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اپنے سے کئی گنا بڑی بھارتی فوج کو شکست دے کر دنیا بھر میں ایک فاتح جرنیل کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور یہ دونوں کی جوڑی اس وقت پاکستان کی فتوحات کی، پاکستان کی ترقی کی ضمانت بن کے سامنے آئی ہے۔ کہاں گئے وہ بدبخت لوگ جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف مہم چلا رہے؟ تو میرے خیال آج ان کو تھوڑا سا پانی لے کے، چلو بھر پانی لے کے اس میں ڈوب مرنا چاہیے، جو اتنے عرصے پاکستان کے خلاف کمپین چلاتے رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات تاریخی رہی۔ پاکستان کو انٹرنیشنلی اپنا کھویا ہوا مقام واپس مل رہا ہے۔ پاکستان کے عالمی سطح کے کردار کو اب پوری دنیا سراہ رہی ہے، اور اس ملاقات میں جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں رہنماؤں کو پروٹوکول دیا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اگر ہم دیکھیں تو ملاقات سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی، ان کو عظیم رہنما قرار دیا، اسی طرح انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے بھی بڑے اچھے کلمات کہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کا ایک میجر پلیئر بن کے سوبر کے آ رہا ہے سامنے، اور پاکستان کے مارکا حق کے جیتنے کے بعد سے عالمی برادری مزید پاکستان کو عزت و تکریم دے رہی ہے۔ گزشتہ 75 سال کے دوران شاید ہی اتنی سفارتی کامیابیاں پاکستان کو ملی ہوں جتنی اب مل رہی ہیں، جہاں ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا ان کو پروٹوکول دیا گیا، واشنگٹن ڈی سی پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال ہوا، پھر ان کا جو کانوائے اگر دیکھیں فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ، بہترین انتظامات کے ساتھ ان کو وائٹ ہاؤس لے جایا گیا، اور پھر وہاں ملاقات کے لیے خود ڈونلڈ ٹرمپ ان کا انتظار کر رہے، اور ملاقات سے قبل بھی انہوں نے جب وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بہترین الفاظ میں یاد کیا، اور بعد میں بھی ان کو بہترین پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس وقت پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنی محنت، لگن کے ساتھ پاکستان کو دنیا بھر میں اپنا جائز مقام دلا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اپنے سے کئی گنا بڑی بھارتی فوج کو شکست دے کر دنیا بھر میں ایک فاتح جرنیل کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کرکٹ کا ایک دور ایسا بھی تھا جب 2 ڈبلیوز کی جوڑی بڑی مشہور تھی، یعنی وسیم اکرم اور وقار یونس۔ دونوں جس میچ میں بھی ہوتے تھے وہ پاکستان کی جیت کی ضمانت ہوتا تھا، اور بڑے لمبے عرصے تک دونوں کی وجہ سے، اس جوڑی کی وجہ سے پاکستان نے کرکٹ کی دنیا پہ راج کیا، اور اب یہی جوڑی ہمیں سیاست میں مل گئی ہے، پاکستان کی قیادت کے لیے دونوں کی جوڑی مل گئی ہے۔ میری ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے، اور یہ دونوں کی جوڑی اس وقت پاکستان کی فتوحات کی، پاکستان کی ترقی کی ضمانت بن کے سامنے آئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں دن رات لگن کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک طرف واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں ہمیں امریکی صدر کے ساتھ لنچ کرتے نظر آئے، تو وہ چائنا میں بھی اسی طرح مقبول ہمیں نظر آئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، انہوں نے مارکا حق میں ایک اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو ثابت کیا، انہوں نے اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کر بھارت کو شکست دی۔ تو دوسری طرف انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف اپنا انمٹ نقش چھوڑ رہے ہیں، ایک انٹرنیشنل اسٹیٹسمین کے طور پر ابھر کر وہ سامنے آئے ہیں۔ یہی وہ فیلڈ مارشل تھے جن کے خلاف کمپین چلائی گئی، اگر آپ کو یاد ہو، امریکہ میں ملینز آف ڈالرز لگا کے کانگریس میں قراردادیں پیش کروائی گئیں کہ جی ان کو بین کیا جائے۔ کہاں گئے وہ بدبخت لوگ جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف مہم چلا رہے؟ تو میرے خیال آج ان کو تھوڑا سا پانی لے کے، چلو بھر پانی لے کے اس میں ڈوب مرنا چاہیے، جو اتنے عرصے پاکستان کے خلاف کمپین چلاتے رہے تھے، اور آج اللہ نے وہ مقام دیا ہے
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क का सरबराह उन्हें खुद वाइट हाउस में बुलाता है। ये वही वज़ीर आज़म है ना जिनके बारे में तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि ये 11 किलोमीटर के इलाके में इनकी रिट है, लेकिन आज देखें अल्लाह ने क्या इज़्ज़त दी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप भी उनको अजीम रहनुमा के तौर पर बुला रहा है, पुकार रहा है, उनका नाम ले रहा है। और जो इतलात यही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम साबित होने जा रहे हैं और इसमें हमारी सियासी और मिलिट्री क़यादत की आपस में जो हम आहंगी है, पाकिस्तान के लिए मेहनत है, उसका अहम किरदार है। मुझे आज भी याद है तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो अमेरिका में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ कैंपेन चलाते थे, अगर आपको याद हो। उनके खिलाफ नारेबाजी करवाई जाती थी, डिजिटल वैन्स चलवाई जाती थी, लेकिन कि ये मुतालबा किया जाता था इनको अमेरिका में ना आने दिया जाए। आज वही फील्ड मार्शल सर उठाकर फख्र के साथ वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठा है, अमेरिकी सदर के साथ बैठा है। कहाँ गया वो झूठ 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 बोलना तरीके इंसाफ का? आज वो झूठ की सियासत खत्म हो गई, झूठ की सियासत ने का पर्दा चाक हो गया। आज दुनिया में दो लोग इस वक्त हालते गम में है, एक भारत जिसके एक बड़ा दचका लगा है, जहाँ एक तरफ से जंग आ रही है, अब वो डिप्लोमेसी इंटरनेशनल जो है उसमें भी हार रहा है, मुसलसल हार रहा है, और दूसरी तरफ इस वक्त जो हालत मातम में है, सफ़े मातम बिछी हुई वो तरीके इंसाफ के लोगों में है, जो बैन डाल रहे हैं। उनके लिए जो रात थी वो बड़ी मुश्किल रात थी, क़यामत की रात थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ये मुकाम मिल जाएगा। गुज़िश्ता एक दिन पहले की मुलाकात जो आलमी इस्लाम के रहनुमाओं के साथ थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसे कह रहे थे ये 36 सेकंड की मुलाकात है। भाई वो 36 सेकंड अब 1 घंटे में तब्दील हुए हैं और इज़्ज़त के साथ हुए हैं, प्रोटोकॉल के साथ हुए हैं। और मेरी इत्तलात है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर अमेरिका अब बहुत अहम गर्दान रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम मौके मिल रहे हैं और मेरी ये भी इत्तलात है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई है और वो उन्होंने कबूल की है और वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबित किया है कि वो पाकिस्तान के चंद बेहतरीन वज़ीर आज़म में से हैं। मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया है, पाकिस्तान को आगे लेके चल रहे हैं। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलाम कि जो अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ सऊदी अरब के साथ दफ़ाई माहदा होता है तो उस वक्त कहा जाता है कि जी शायद अमेरिकी सदर इस पर नाराज़ हो, शायद वो उनसे ना मिले, लेकिन आपने देखा कि मुलाकात भी हुई, नाराज़गी भी कोई नहीं, और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अमेरिकी सदर एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद कर रहे हैं। तो भारत तो इस वक्त हालत सोग में है ही, लेकिन सफ़े मातम तहरीक इंसाफ के लोगों में भी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी ये दर्स है, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने अपनी हलाल की कमाई इन जाली कंपेनों में दी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कंपेन थी उसमें इस्तेमाल हुए। अब उनको मेरा तौबा कर लेनी चाहिए। तो आज का दिन पाकिस्तान के लिए बेहतरीन दिन, जब पाकिस्तान अपनी खोया हुआ मुकाम हासिल कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर के एक लीडिंग कंट्री है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के मौके पर तमाम इस्लामी बड़े बड़े ममालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिरद जमा थे, उनसे बात कर रहे थे, और आने वाले दिनों में इस्लामी ब्लॉक जो बनेगा, जो इस्लामी एक सुपर पावर बनेगा, उसका एक अहम जो रुकन है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान रीजनल सुपर पावर के तौर पर सामने आया, जिसने भारत को मुकम्मल तौर पर पिछाड़ कर रखी। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करे, पाकिस्तान के दुश्मन निस्त व नाबूद हों, मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये भी कहता हूँ कि आए हाथ मिलाएं, वज़ीर आज़म के साथ हाथ मिलाएं, फील्ड मार्शल के साथ हाथ मिलाएं, पाकिस्तान के नाम पर हाथ मिलाएं,
اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔